ویلکم بیک. اور اب میرے ساتھ موجود ہیں ایاز مورس صاحب، جو کہ ایک ٹرینر ہیں، ایجوکیشنسٹ ہیں، اس کے علاوہ موٹیویشن اسپیکر بھی ہیں، ٹریننگ پروگرامس بھی ڈیزائن کرتے ہیں اور آرگنائزیشنز میں اس حوالے سے کافی کام بھی کر رہے ہیں. ویلکم ٹو دا شو ایاز. تو سب سے پہلے بتائیے گا، آپ کسٹمائز لرننگ ٹریننگز بناتے ہیں، تھیم بیسڈ پروگرام بناتے ہیں لیڈرشپ پہ، کیا پروگرامز وہ ہوتے ہیں اور کس طرح انہیں ڈیل کرتے ہیں؟ سب سے پہلے تو تھینک یو سو مچ فار انوائٹنگ می اینڈ اٹس آنر فار می ٹو بی ہیئر. اور جو میرا ٹریننگ کا پیشن ہے، جو بیک گراؤنڈ ہے، زیادہ تر جو میرا کام ہے ایجوکیشن سے، لرننگ سے رہا ہے. ایجوکیشن سیکٹر میں کوئی 10 سے 15 سال میں نے کام کیا، اور اس میں ٹیچرس کی کیپیسٹی بلڈنگ، ٹیچر جو اسکول مینجمنٹ ہے، کس طرح سے ان کو بوسٹ کیا جائے کہ وہ جو نئی ٹیکنالوجی ہے اس سے انہینس کرے اپنی اسکلس کو، اور جو نئی چیزیں آ رہی ہیں ایجوکیشن سیٹ اپ میں، اور اسپیشلی اسٹوڈنٹس کے ساتھ کس طرح سے بیہیویئر کے جو ایشوز آتے ہیں ان کو کیسے مینیج کرنا ہے. تو ایجوکیشن کے حوالے سے یہ. دوسرا جو میرا لیڈرشپ پہ فوکس یہ ہے کہ لیڈرشپ کا جو پیراڈائم ہے، جو کانسیپٹ ہے ہمارے ہاں، کہ ہمارے ہاں جو تصور کیا جاتا ہے کہ جو سیاسی رہنما ہے، جو مذہبی رہنما ہے، لیڈر وہ ہے. میرے خیال میں، یا میں جو سوچتا ہوں وہ یہ ہے، ہر وہ شخص جو ذمہ داری قبول کرتا ہے، جو رسپانسیبل ہے، جس کے ذمہ کسی ایک یا دو شخص کی زندگی کا فیصلہ ہے، وہ رسپانسیبل ہے. اس کی آسان اور سادہ اگزامپل جو ہے وہ ہمارے پیرنٹس ہیں گھر پہ، کہ ان کے ڈیسیجن ہماری زندگی پہ کتنے زیادہ افیکٹ ہوتے ہیں. تو وہ ہماری زندگی میں وہ لیڈرشپ کا رول کردار جو ہے وہ ادا کر رہے ہوتے ہیں. اور اس طرح کی جو چھوٹی چھوٹی پرائم ایگزامپلز ہیں ہماری لائف میں، کس طرح سے ان کا کنٹریبیوشن ہوتا ہے ایک آرگنائزیشن میں. یعنی آپ کا جو سپورٹ سٹاف ہے وہ کس طرح سے آپ کی آرگنائزیشن کا جو ایک امیج ہے، جو اس کی ویلیو ہے، اس کو کس طرح سے سپورٹ کرتا ہے، اس کا کتنا کنٹریبیوشن ہے. یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں جو آرگنائزیشن کے کلچر کو پروموٹ کرتی ہیں، جو آرگنائزیشن کی جو ویلیو ہے اس کو کسٹمر تک لے کر آتے ہیں. تو آئی تھنک میرا جو اس پہ جو بیہیویئر ہے لیڈرشپ پہ، جو نئے دیکھنے کی چیزوں کا اینگل ہے، اس پہ میری زیادہ ٹریننگ ہوتی ہے، اور جو میں مختلف اداروں کے ساتھ کرتا ہوں، یہ میرا تھیم اور فوکس ہوتا ہے اس پہ. صحیح. تو انٹرفیتھ ڈائلاگ اور سوشل بیہیویئر پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، وہ کیوں کرتے ہیں؟ اس کا کیا اور کس کمیونٹی کو زیادہ ٹارگٹ کرتے ہیں؟ رائٹ. ہاں، یہ بڑا زبردست سوال ہے. جیسے میں نے ذکر میں اپنے آپ کے آڈینس کو یہ بتانا چاہوں گا، کیونکہ میرا تعلق جو ہے وہ کرسچن کمیونٹی سے ہے، اور میں جو اس کمیونٹی سے جب ہیومینٹی کے سفر پر آتا ہوں، جب میں دیکھتا ہوں دنیا کو ایک نئی نظر سے، تو مجھے یہ احساس ہوتا ہے کہ ہمارے معاشرے میں جہاں عدم برداشت بہت کم ہے، جہاں رواداری جو ہے وہ اب بالکل بہت کم ہوتی جا رہی ہے، جو ہمارے معاشرے کا خاصہ تھی، اس ملک کا جو ہے خوبصورتی تھی، یہاں ڈفرینٹ رنگ، نسل، مذاہب، زبان، کلچر کے لوگ مل کے ایک ساتھ رہتے تھے. وہ اس آئی تھنک اس انوائرمنٹ کو، اس معاشرے کو کہیں نہ کہیں جو ہے وہ ہم اپنی ویلیوز کھو گئے ہیں. جہاں برداشت تھی، جہاں ہم ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھتے تھے، اٹھتے تھے، اختلافات تھے، ہمارے ڈفرینسز تھے، وہ اپنی جگہ تھے، لیکن انسان ہوتے ہوئے، پاکستانی ہوتے ہوئے، ہم ایک دوسرے کے دکھ، غم، خوشی میں ساتھ ہوتے تھے. میں سمجھتا ہوں جب ہم نوجوانوں میں آج دیکھتے ہیں، جب ہم اپنے بڑوں سے یہ قصے سنتے ہیں کہ ہم سارے مل کے اکٹھے رہتے تھے، لیکن جب آج کی نوجوان نسل میں دیکھتے ہیں، سوشل میڈیا پہ دیکھتے ہیں ہم، تو وہاں یہ جو ہے وہ ہمیں چیزیں نہیں دیکھنے کو ملتی. تو میرا جو خاص ٹارگٹ ہوتا ہے وہ نوجوان ہوتے ہیں، کہ ڈیجیٹل میڈیا پر ہم ایک ایسا پلیٹ فارم کریں، جس کے لیے میں نے اپنا یوٹیوب چینل بھی بنایا، جس میں مختلف بیک گراؤنڈ کے، مختلف ریلیجن کے، مختلف پروفیشن کے لوگوں کے ساتھ انٹرویو کرتا ہوں، کہ وہ بات کریں، ڈائلاگ کو پروموٹ کریں. جو یہ رواداری ہے اس کو ہم آگے لے کے چلیں، کہ پاکستان ایک خوبصورت گلدستہ ہے، جس کے اندر مختلف جو رنگ ہیں، کلچر ہیں، مذاہب ہیں، زبانیں ہیں، کھانے ہیں. یہ وہ پاکستان کی خوبصورتی ہے جس کو ہمیں نئی نظر سے دیکھنے کی ضرورت ہے. اینڈ آئی تھنک ڈسکور پاکستان از ڈوئنگ اے ونڈرفل جاب، اینڈ آئی مسٹ کنگریچولیٹ ٹو یور سی او اینڈ ڈاکٹر کاظمی صاحب اور آپ کی پوری ٹیم کو، کہ آپ پاکستان کا ایک وہ خوبصورت چہرہ دنیا کو دکھا رہے ہیں، جو شاید ہمیں کہیں نہ کہیں ہم نے میڈیا کی کسی جو مین اسٹریم میڈیا تھا اس میں کہیں ہم بھول گئے. تو آئی تھنک دس از اے ونڈرفل جرنی فرام یو پیپل وٹ یو آر ڈوئنگ. اور اس میں ایک چھوٹا سا میرا کنٹریبیوشن ہے جو میں
अपनी सतह पर जो है वो कर रहा हूँ. अच्छा, सोशल साइंटिस्ट जब आप अपने आप को कहते हैं, सो एक्चुअली थोड़ा सा अगर आप नौजवान नस्ल को ये बताएं, हमारी ऑडियंस को बताएं, व्हाट इज़ एक्चुअली द सोशल साइंटिस्ट? एक्चुअली जो साइंटिस्ट है वो एक किसी भी जो साइंटिफिक अप्रोच है उसको फॉलो करता है. और जब हम माशरती रवैयों को, बिहेवियर्स को, जो हमारे इर्द गिर्द चीज़ें हो रही होती हैं, वो बड़े आम से हम छोटी छोटी एग्जांपल्स हो रही होती हैं, हम गुजर जाते हैं. इतने बड़े बड़े इंसिडेंट्स, इतनी बड़ी बड़ी चीज़ें हमारे रोज़मर्रा ज़िंदगी में हो रही होती हैं, लेकिन हम उनको इग्नोर करते हैं क्योंकि हम कहते हैं ये मेरा मसला थोड़ी है, ये तो हुकूमत का काम है, ये तो फलां बंदे का काम है. तो बीइंग अ सोशल साइंटिस्ट और बीइंग अ डिजिटल सिटीज़न जर्नलिस्ट, आई थिंक कि जो मेरा रोल है या जो मैं इसमें इसको डिफ़ाइन अगर करता हूँ तो वो ये है कि आपके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे इश्यूज़ होते हैं जो बाज़ दफ़ा आपकी रीच में होते हैं और आपकी आवाज़ उठाने, आपकी लोगों की तवज्जो दिलाने की ज़रूरत होती है और वो इशू हल हो जाते हैं. जैसे कि आपका मोबाइल फ़ोन है, अगर आप एक अच्छे ज़िम्मेदार शहरी होते हुए, सिटीज़न होते हुए, बहुत सारे माशरे में ऐसे काम हैं जो आप पॉजिटिव वे में हाईलाइट करते हैं तो वो इशू जो है वो रिज़ॉल्व होते हैं. और हमने बहुत दफ़ा देखा है कि ऐसी चीज़ें होती हैं. तो जब जो सोशल साइंटिस्ट है वो माशरती रवैयों को ऑब्ज़र्व करता है, जो माशरे की जो चेंजिंग हो रही है, जो माशरे में तब्दीलियाँ आ रही हैं, उससे माशरे को आगाह करता है. जैसे उसकी मिसाल है, हमारे माशरे में इस वक्त नौजवानों में डिप्रेशन बहुत बढ़ रही है. इसके क्या रीज़न्स हैं, क्यों है, कैसे इस पर ओवरकम किया जा सकता है. डिजिटल मीडिया जो है वो बहुत ज़्यादा लोगों का टाइम वेस्ट कर रहा है, लोग उसको बहुत नेगेटिव यूज़ कर रहे हैं, उसके एडिक्टिव हो गए. ये सारी चीज़ें हैं कि आपने इनको कैसे ओवरकम करना है. इस वक्त सबसे बड़ा जो प्रॉब्लम बना है वो पेरेंट्स के लिए पेरेंटिंग है, टीचर्स के लिए, कि उनको नई स्किल्स और उनके पास वो स्ट्रेटजीज नहीं है कि वो क्लास में बच्चे को मैनेज कैसे करें. तो आई थिंक ये जो मेरा सारा रोल है, इसको आप इस कैटेगरी में सोशल साइंटिस्ट की जो है वो डाल सकते हैं. अच्छा, आप चूँकि इंटरफेथ के लिए भी काम करते हैं, तो अक्सर ऐसा होता है कि कुछ कम्युनिटी के लोगों को लगता है कि शायद मार्जिनलाइज्ड बिहेवियर का उन्हें सामना है या फिर इम्तियाजी सलूक बरता जाता है. इस हवाले से भी कुछ काम करते हैं? बिल्कुल है, लेकिन देखिए ये एक मज़ाहिब मेरे ख्याल में शायद बहुत बाद में आते हैं, लेकिन उससे पहले हमें जो बिटवीन कम्युनिटीज़ है ना, जो रिलीजन के अंदर डाइवर्सिटी है, उसको भी एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है. और जब तक हम वो नहीं करते तो फिर ये रिलीजन का तो डिफरेंसेस बाद में आता है, ये उससे पहले हमें कम्युनिटीज़ के जो अंदर डिफरेंसेस है उसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है. यस, इश्यूज़ हैं, देयर इज़ नो डाउट के इश्यूज़ नहीं है, लेकिन उन इश्यूज़ का हल कैसे होगा? व्हेन वी आर रेडी टू टॉक, व्हेन वी आर रेडी फॉर डायलॉग, व्हेन वी आर रेडी टू गैदर ऑन अ सोल्यूशन, कि हम बैठे हैं, अच्छा ये इशू है, इसको कैसे रिजॉल्व करना है. जब हम कह रहे हैं कि नहीं, ये फ़लाँ शख्स जो है वो इस मसलिक से है, इस मज़हब से है, इस बैकग्राउंड से है, इस ज़ुबान से, हमने इनसे बात करनी नहीं है, ये तो ऐसे हैं, तो जो जजमेंटल बिहेवियर्स हैं, जब तक हम वो रखेंगे, हम सोसाइटी में चेंज नहीं ला सकेंगे. तो ये जो डायलॉग है, ये जो गुफ्तगू है, बात करना है, जो मसाइल हल होंगे जमहूरियत में, हम इसीलिए डायलॉग को प्रमोट करते हैं कि इंसानों में, घरों में, और ये सबसे ज़्यादा इस वक्त ज़रूरत हमें अपने घरों में, जो पेरेंट्स और टीचर्स के दरमियान, वालिदैन के दरमियान गैप है, इसको कम्युनिकेशन के ज़रिए फिल करना चाहिए. बच्चा अगर घर से ये सीखता है चीज़ें, वो स्कूल में, माशरे में, और अल्टीमेटली जब अपनी प्रोफेशनल लाइफ में जाता है तो इन सारे बिहेवियर्स को प्रैक्टिकल करता है. बिल्कुल सही. अच्छा, अब चूँकि NGOs के साथ भी जुड़े हुए हैं, बेसिकली किस मिशन पे ज़्यादा काम करना चाहते हैं? मेरा जो फोकस है वो स्पेशली मैं 3 एरिया हैं जिन पे करता हूँ. एक डिजिटल मीडिया, कि उसका कैसे पॉजिटिव एंड प्रोडक्टिव यूज़ किया जाए. उसके बाद एजुकेशन, जिसमें टीचर्स हैं, प्रिंसिपल है, मैनेजमेंट है, कि जो एजुकेशन में नए ट्रेंड्स हैं, जो नए चैलेंजेस हैं, उनको कैसे जो है वो टैकल किया जाए, और टीचर्स की कैपेसिटी बिल्डिंग और उनकी ट्रेनिंग को कितना ज़्यादा फोकस किया जाए. और तीसरा जो है पेरेंटिंग, और स्पेशली बच्चों और यूथ के हवाले से, कि किस तरह से पेरेंट्स को पता होना चाहिए कि जिस तरह से हमारे वालिदैन ने हमारी तरबियत की थी, हम आज वैसे अपने बच्चों की तरबियत नहीं कर सकते. आज का वक्त, आज का जो चीज़ें हैं, चैलेंजेस बहुत डिफरेंट हैं. और इससे बढ़कर सबसे ज़्यादा जो ज़रूरी है कि आज पेरेंट्स के जो हैं वो चैलेंज ज़्यादा हैं, उनके लिए मुश्किलात ज़्यादा हैं बनिस्बत कंपेयर टू जो हमारे पेरेंट्स थे. तो इस वजह से आई थिंक पेरेंट्स की ट्रेनिंग बहुत ज़रूरी है, और पेरेंट्स की कैपेसिटी बिल्डिंग, बच्चों के साथ कैसे उन्होंने करना है, नौजवानों के मसाइल.
تو یہ ساری چیزیں جو ہے وہ 3 فیکٹرز میں کنکلوڈ ہوتی ہیں. اسی پہ میری ٹریننگز ہوتی ہیں, اسی پہ میرے ویلاگز ہوتے ہیں, میری ویڈیوز ہوتی ہے جو میں لکھتا ہوں مختلف نیوز پیپر میں. یہ سارے انہی 3 سے 4 جو ہیں وہ یونیورسٹیز میں بھی انٹریکٹ کرتے ہیں, بیکاز اکثر یہ ہوتا ہے کہ بچے اگر رزلٹ سے دل برداشتہ ہیں یا پھر گولز نہیں اچیو کر پا رہے, جابس نہیں ہیں, تو ڈرگس کی طرف چلے جاتے ہیں اور XYZ بری ایکٹیویٹیز میں پھنس جاتے ہیں. اس حوالے سے بھی آپ کا انٹریکشن رہتا ہے؟ یس, یہ بہت بڑا ایک چیلنج ہے کہ ہم کس طرح سے بچوں کو, کل میں کسی انٹرویو میں تو وہاں انہوں نے پوچھا کہ جو ہر انسان کامیاب ہونا چاہتا ہے, کوئی بھی ایسا شخص نہیں ہے جو کہے کہ میں ناکام ہونا چاہتا ہوں یا میں آگے نہیں بڑھنا چاہتا, لیکن کیا وہ چیلنجز ہیں کہ لوگ دوسروں کے بیہیویئر کی وجہ سے بعض دفعہ ایفرٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے میں فیل ہو گیا. تو آئی تھنک یہ اسکول کی ذمہ داری ہے, اس سے پہلے پیرنٹس کی, پھر اسکول کی, وہ بچوں کو ڈیفائن کر دیں کہ ان کی جو ایبلٹیز کیا ہیں, اسٹرینتھس کیا ہیں, کون سی جو ایسی ویکنیسز ہیں جہاں پہ کام کرنے کی ضرورت ہے. جو اس وقت جو چیلنج ہے وہ ہے نمبر گیم کا, وہ جو GPA کا ایشو ہے وہ سارا اسی کے گرد گھوم رہا ہے. وہ جب بچہ نہیں اچیو کرتا تو وہ, آج ہم ایک ٹریننگ میں تو بڑی زبردست ایک انٹرسٹنگ گفتگو ہو رہی تھی, جو ٹرینر بتا رہے تھے کہ جب انہوں نے FSC میں کم نمبر لیے تو اس کے بعد ان کے ابو اور بھائی ان کو یوں بتا رہے تھے کہ یو ڈونٹ ایگزسٹ ان دس ورلڈ, اب تم نے جو کرنا ہے وہ کرو. اور وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہی اسٹارٹیڈ ورکنگ واٹ ہی لائکس, اور آج وہ ایک بہت اچھی پوزیشن پر ہیں. میرے خیال میں جو بچوں کے جو ایشو ہے یونیورسٹیز کا, کہ وہ بچے کیوں نہیں ڈپریس ہو جاتے ہیں, نمبرز نہیں آتے, وہ سوسائٹی کا پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. سم ٹائم پیرنٹس بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, ان کو پریشر کر رہے ہوتے ہیں, اور پھر فرینڈس کا, سرکل کا, ہمارے معاشرے کا کہ اگر اتنے نمبر آ گئے تو یہ, یس اٹس امپورٹنٹ, بٹ وہ آخری جو ہے وہ اسٹیج نہیں ہے. جن بچوں کے پری میڈیکل میں اگر نمبر نہیں آئے, وہ جو ان کو ڈیزائر رزلٹ تھا MBBS میں جانے کا, دیٹس ناٹ دا اینڈ آف ورلڈ. دیر آر لاٹ آف ادر آپشنس, اپرچونیٹیز ہیں جن میں آپ زندگی کا دیکھیے پرپس اس سے بڑا ہے. یہ ایک وے ہو سکتا ہے ٹو ڈیفائن یور کریئر, بٹ دیٹ ناٹ الٹیمیٹ سولوشن کہ آپ کی زندگی اس پہ اینڈ ہو جائے گی. جو لوگ اگر ڈاکٹر نہیں بن سکے, انجینئر نہیں بن سکے, یا کسی اور فیلڈ میں جانا چاہتے تھے نہیں ہو سکے, تو دیٹس ناٹ اینڈ. میرے خیال میں کہ ہمیں بچوں کی کاؤنسلنگ پہ, اور اسپیشلی کالج میں, یونیورسٹیز جانے سے پہلے یہ چیزیں انہیں کلیئر کر دینی چاہیے کہ وہ کیا کرنا چاہتے ہیں زندگی میں, ان کے لیے کیا امپورٹنٹ ہے. دیٹس آئی تھنک امپورٹنٹ. بالکل صحیح. اچھا, آپ کو کیا لگتا ہے کتنے ٹریننگ سیشنز میں آپ کسی کے رویے کو مولڈ کر سکتے ہیں؟ اٹس اے ڈیفیکلٹ جرنی, اٹس اے ڈیفیکلٹ کویشچن ایز ویل, کیونکہ آپ کسی بھی انسان دیکھیں, ٹریننگ بیسکلی جو ہے وہ آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے اچھا میں نے آپ کو ٹرین کر دیا اب آپ اس طرح سے کریں گے. یس, آپ اس بندے کی ہیلپ کر سکتے ہیں کہ وہ سب سے پہلے تو یہ ایکسیپٹ کرے کہ اس کا یہ رویہ ٹھیک نہیں ہے, اور دوسری بات کہ وہ اس رویے کو چینج کرنے کے لیے آپ اس کو موٹیویٹ کریں, آپ اس کو ڈیولپ, کنڈیشننگ کریں, آپ اس کی جو ہے وہ برین اسٹارمنگ کریں کہ یہ رویہ آپ جو ہے وہ اس طرح سے بدل سکتے ہیں. آئی تھنک ٹریننگ کا جو پرپس ہوتا ہے وہ اس سچویشن کو ایکسیپٹ کرنے اور پھر اس سچویشن سے نکلنے کا کیسے ہے, اس میں اس بندے کی ہیلپ کرنا ہے. جیسے ڈپریشن میں انلیس آپ وہ بندہ اگری نہیں کرتا تو آپ کیسے اس سے جو ہے وہ آگے اس کو لے کے جائیں گے. تو آئی تھنک میرے خیال میں جو فیڈ بیک آتا ہے اس سے ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ جب وہ لوگ فیڈ بیک دیتے ہیں کہ سر آپ کی فلاں ٹریننگ سے ہمیں یہ چیز سیکھی ہے, اینڈ دیٹ ہیلپ می ٹو ریچ مائی گول, اور مجھے زندگی میں اس نے اس کام نے اس وجہ سے اس ٹریننگ سے مدد کی اور آج میں زندگی میں بہتر کر رہا ہوں. تو دیر آر لاٹ آف سکسیس اسٹوریز جنہوں نے جو ایکچولی جو اسٹرینتھ بنتی ہیں آپ کی پھر بعد میں, کہ لوگ کہتے ہیں ہم نے یہ چیز سیکھی آپ سے اور ہم نے اپنی پریکٹیکل لائف میں اس کو امپلیمنٹ کیا. تو آرگنائزیشنس کے اندر جب آپ جاتے ہیں, کیا سمجھتے ہیں کن چیزوں پہ آج کے دور میں کام ہونا بہت ضروری ہے جو کہ اکثر لوگ نہیں کرتے؟ بالکل, آرگنائزیشن میں جو سب سے بڑی جو چیز ہے وہ میرے خیال میں آرگنائزیشن کا کلچر ہے. آپ کس طرح سے اپنا جو آپ کا سپورٹ سٹاف ہے اس کو کس طرح سے آپ سپورٹ کرتے ہیں, اس کو کس طرح سے آپ انوائرمنٹ اپنی آرگنائزیشن کا بناتے ہیں. جیسے گھروں میں آپ کا اگر ماحول ایسا نہیں ہے جہاں پر بچے اپنی بات کیا وہ فیل کر رہے ہیں یا کس پرابلم سے, کس پین سے وہ گزر رہے ہیں, پیرنٹس کو بتا نہیں سکتے. اسی طرح سے آرگنائزیشن کلچر اتنا اسٹرانگ ہونا چاہیے, چاہے وہ اسکول ہے, NGO ہے, کوئی آرگنائزیشن ہے, کوئی کارخانہ ہے, کوئی فیکٹری ہے, کوئی فارم ہے, کوئی مال ہے, کچھ بھی ہے. اگر وہ کلچر ایسا ہے جہاں پر جو لوگ ہیں وہ انٹریکٹ کر سکتے ہیں, دے کین سے واٹ دے فیل,
तो उस वक्त तक वो ऑनरशिप नहीं लेते। मैं एक सवाल अक्सर पूछता हूँ कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है, लोग कहते हैं जी ये है वो है, मैं कहता हूँ ये मसले नहीं है, असल मसला ये है ऑनरशिप का। यहाँ कोई भी किसी चीज़ की ऑनरशिप लेने को तैयार नहीं है। उसकी छोटी सी मिसाल है कि आप कमरे से बाहर जाते हैं और आप लाइट ऑफ नहीं करते, आप कहते हैं जब मेरी कौन सी जिम्मेदारी, मैंने कौन सा बिल देना है। इस ऑनरशिप, आप छोटी छोटी ज़िंदगी के जो फैसले हैं ऑनरशिप लेते हैं कि नहीं यार मेरे इस काम से एक कहीं ना कहीं इम्पैक्ट जो है वो डलेगा, कहीं ना कहीं इसका असर आएगा। तो आई थिंक जो ऑर्गेनाइजेशन को अपने कल्चर को इस तरह का बनाना है कि वहाँ जो उनके एम्प्लॉयज़ हैं, कस्टमर हैं, व्हाट दे फील दे कैन से, कि उन्हें पता हो हमारी बात को वैल्यू दी जाएगी और वो ऑनरशिप लेने को तैयार हैं, और उनकी इस ऑनरशिप को आप जो है वो एक्सेप्ट करते हैं, तो वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो ग्रो करती हैं। वो चाहे घर की हो, घर में भी पेरेंट्स को पता, बच्चों को पता हो कि हम कोई गलती करके आएंगे तो अब्बू को या अम्मी को बताएंगे तो कुट नहीं पड़ेगी, वो हमें कहेंगे अच्छा बेटा ओके कोई बात नहीं, नेक्स्ट टाइम इस चीज़ से ऐसे नहीं ऐसे टैकल करना है। तो ये वो एनवायरनमेंट है, ये वो कल्चर है, आपने उसको फ़रोग देना है, तो मेरे ख्याल में चीज़ें ग्रो करती हैं। कोई एक ऐसा मिशन जो आप चाहते हैं उसे प्रोपेगेट करना और उस पर काम कर रहे हैं? मेरा जो मिशन है कि मैं एक ऐसा प्रोडक्शन हाउस बनाऊं पाकिस्तान में जिसमें हम पाकिस्तान के जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान, ट्रैवल पर, टूरिज़म पर, पाकिस्तान की ब्यूटी पर, पाकिस्तान को एक पॉजिटिव एंगल के साथ दुनिया के साथ पेश कर रहा है, कि मैं उसमें नौजवानों के लिए ख़ुसूसी तौर पर काम कर सकूं और नौजवानों को व्हाट दे फील और उनकी किस तरह से कैपेसिटी बिल्डिंग पे काम किया जा सकता है, उस पर फोकस करके काम किया जा सके। बहुत ही अच्छा आपका फोकस है और आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे, बिकॉज आज के ज़माने में किसी को हौसला देना भी एक बहुत बड़ा काम होता है। एंड अयाज मौर्य साहब इज़ डूइंग दैट। थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम और आपकी पार्टिसिपेशन का। तो नाज़रीन आप भी कोशिश कीजिए कि कोई ना कोई अच्छा काम ज़रूर कीजिए। आप जानते हैं कि आजकल थोड़े से टफ हालात हैं और एवरीबडी इज़ ट्राइंग इन हिज कैपेसिटी, अब चाहे वो गवर्नमेंट है, इदारे हैं या फिर आपके इंडिविजुअल फैमिलीज़ हैं, कोशिश कर रहे हैं। ये किसी ना किसी तरह इकनॉमिक क्राइसिस आते हैं, टाइट हालात आते हैं, बट हर नेशन, हर फैमिली, हर इंडिविजुअल उससे बाहर निकलने की कोशिश करता है। आप भी अपने एंड पे कोशिश करें। जिस तरह हमने देखा कि हमारे एक वज़ीर ने कहा कि आप चाय अगर डबल पीते हैं तो उसे एक कप कम कर दें, इसमें कोई बुराई नहीं है बिकॉज़ हम इंपोर्ट करते हैं चाय। तो अगर आप 4 कप पीते हैं दिन के, तो अगर आप उसे 2 कर दें या 3 कर दें तो कहीं ना कहीं तो सेविंग होगी। लेकिन इससे भी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ये कोशिश करें कि अपने रेगुलर बजट में से आप बेशक आपके आसपास जो लोग हैं उनकी मदद आप मॉनेटरी टर्म्स में ना कर सकें, पैसों की सूरत में ना कर सकें, तो अगर आप अपने घर के अंदर कोई यूटिलिटीज़ लेकर आते हैं, राशन लेकर आते हैं, तो कोशिश करें उसमें से एक आध चीज़ एक्स्ट्रा ले लें जो आपके बजट पर हैवी कॉस्ट नहीं कर रही, और उन लोगों में से किसी को दे दें जो सफ़ेद पोश हैं, दे नेवर कम एट योर डोर टू डिमांड इट। आपके घर में नहीं आते उससे मांगने के लिए, तो आप गिफ्ट के तौर पे उन्हें दे दें। उसमें चावल भी हो सकते हैं, घी भी हो सकता है, चीनी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है जो आपकी कैपेसिटी में आप समझते हैं। अगर आप पैसे नहीं देना चाहते, किसी को कंट्रीब्यूट नहीं करना चाहते फाइनेंशियली, तो एटलीस्ट फ़िलहाल के लिए उनको ये चीज़ें भिजवा दें एज ए टोकन ऑफ लव, एज ए टोकन ऑफ रिगॉर्ड, एज ए टोकन ऑफ एप्रिसिएशन, किसी भी तरह से, बट मदद करते रहें किसी ना किसी की। और इसी तरह मिलजुल के कोविड जैसे वक्त में अगर हम बाहर आ सकते हैं उन हालातों में से, और हमने देखा कि वी हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेशन, और हम निकले बाहर उन लोगों के लिए जो डेली वेजेस थे और काम नहीं कर सक रहे थे लॉकडाउन के दिनों में, तो ये भी एक टाइम है। इससे भी कोशिश करें कि हम लोग निकलें, और आपकी कहे हुए कुछ अल्फाज किसी के लिए इंस्पिरेशन भी बन सकते हैं, कारज भी बन सकते हैं, और वो बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ये भी ज़रूरी है कि आप हमसे कनेक्टेड रहिए फेसबुक के ज़रिए, ट्विटर के ज़रिए और इंस्टा के ज़रिए। और हम जानना चाहते हैं कि पूरे पाकिस्तान में ऐसी कौन सी खूबसूरत जगह है जहाँ पर आप रहते हैं और आप समझते हैं कि उस स्ट्रीट को हम लोग नहीं जानते, उसकी स्पेशलिटी को नहीं जानते, उस इलाके के खाने को नहीं जानते, तो आप हमारी टीम को बता सकते हैं, हम उसको डिस्कवर कर सकते हैं, दिखा सकते हैं और लोगों को बता सकते हैं कि ऐसी यूनिक चीज़ या ऐसी यूनिक जगह जो है वो पाकिस्तान में मौजूद है और जिस पे हर कोई फ़ख्र भी कर सकता है। इसके साथ ही मुझे दीजिए इजाज़त, अपनी दुआओं में हमें याद रखिए, खुश रहिए और खुश रखिए भी। अल्लाह हाफ़िज़।